Okay. Okay. So last class we discussed about how to write a research paper. Am I correct or not? Yes, sir. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we discussed about various steps how to write a research paper. ఓకేనా. సో ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ని ఎలా రాయాలనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో వి డిస్కస్డ్ ఇన్ వెరీ బ్రీఫ్డ్ మేనర్. ఓకేనా. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ద లాస్ట్ క్లాస్. సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో దానికి ఎక్స్టెన్షన్. సో ఈ రోజు క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు క్లాస్ దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కొంచెం. So today we are going to discuss about again how to write a great paper. Nana screen share అయింది అందరికి? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Screen share అయిందా? Yes, sir. Yes. Okay. So last. Yes, sir. Okay. Last class we discussed about how to write a research paper. So today also we are going to discuss about some extension to the last class. That is how to write a great research paper. Okay. So this is also related to what are the things we discussed in the last class. So today we are going to discuss about some additional features. Okay, what we discussed in the last class. Yes. So here, whenever if you want write or if you want to publish a research paper in a reputed journal, okay, writing a paper will depends on two things. Okay, the first one is many papers are badly written. The meaning of that one is we can write a paper in a badly manner, and second one is good writing. That is we can write paper in badly manner as well as we can also write the paper in a good manner. Okay, so both are depends on the skills of user. So depends on the learning things user can able to write the badly paper, or user can able to write the good paper. So whatever it is. Okay. Before that one, first of all, we need to remember three things. Okay, na? Writing a paper consists mainly three things. The first one is already we discussed about first one, that is also in initiation phase. In initiation phase we find out idea. So that is without any idea we are not supposed to writing any paper, or without any idea we are not supposed to develop any type of project, whatever it is. Am I correct or not? Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So నాన్న రెస్పాండ్ అవ్వండి. మీరు రెస్పాండ్ అయితే నాకు నేను నెక్స్ట్ కి ఫర్దర్ గా మూవ్ అవ్వాలో తెలుస్తుంది. సిగ్నల్ కూడా లేదు కాబట్టి మీరు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. నాకు ఇమీడియట్ గా రెస్పాండ్ అయితే ఇమీడియట్లీ ఐ ఫార్వర్డ్ ఇట్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే. ఎస్. సో హియర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐడియా that includes different types of things. Already I told you that in idea there we have some questionnaire in project development steps. So there we have 4 or 5 questions are there. Okay, when we have answers for every question, so then we are able to developing a project. So like that, the idea includes complete awareness of how to write a paper, or there we collect some information regarding to write a paper. So whenever if you are ready to write a paper, or whenever if you are ready to some research paper, okay na, so in that situation we have some complete idea regarding that paper, or we have some complete idea on that paper. So that is the first one. And the second one is do research. So do research in the sense, whenever I already told you in the last class, plagiarism. So plagiarism in the sense, in our language we generally say no duplication.
So whenever whatever the information collected by you, so that information is completely differed from the already what we call already developed papers or already published papers. Okay now, actually we collect the information from the base papers. Am I correct or not? We collect the information from the base papers, or we Yes, collect sir. the information from the from our friends, or we collect information from the known persons, whatever it is, whenever if you are writing a paper. Am I correct or not? Those are the main resources. Or sometimes if we have no option, we completely depends on the internet. ఓకేనా, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేమో మనం ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ బేస్ పేపర్స్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా, రిలేటెడ్ టు దట్ ప్రాజెక్ట్, ఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ పేపర్, ఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫ్రెండ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాం. అంటే దట్ ఈస్ వీఆర్ రెడీ టు కలెక్టింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, సో అది. అండ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ లేదనుకోండి, అండ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇంటర్నెట్. సో టు రైట్ ఏ పేపర్ we completely depends on the internet. So from the internet there we are collecting different types of informations. Okay na? So that kind of information we find out in the idea. That is the meaning of idea in the sense, whenever if you are going to write a paper, so we have to awareness or we have to idea completely on that paper. So whatever the information we are going to write, okay na, we have to commanding on that particular context, or we have to complete commanding on that particular publishing paper or writing paper, whatever it is. So that kind of information what we call idea. And comes to second one is do research. So why do we research on that paper? Okay, because I already told you that. So whenever if you want writing a paper, after writing that paper we need to publish that paper in a reputed journal. Okay na, whenever if you are ready to publish paper in a reputed journal, there we have some plagiarism checking. So the meaning of plagiarism checking in the sense, it will checks the whether duplicates are exist or not. So duplicates exist అవుతాయా లేదా అంటే, duplicates exist అయితే ఏంటి అంటే మనకి already that information is published by some other person. Okay na, just we are collecting information from the other paper. Okay na, just we copy that information and paste that information into your paper. Okay na, so copy paste information అనేటువంటి exist అవుతుంది. Okay, when we do operation like that, that kind of mechanism may not be accessible, or that kind of mechanism may not be correct. Okay na, when we use the plagiarism checking. సో ప్లగరిజం చెకింగ్ అనేటువంటి యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అట్లా కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, వెన్ వి రైట్ ది అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంటే అదర్ పర్సన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయడం అనేటువంటిది ఏంటంటే కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కాదు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ దేర్ వి నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ది రీసెర్చ్. సో డూ రీసెర్చ్ ఇన్ ద సెన్స్, వాట్ ఎవర్ ది కాన్సెప్ట్ సెలెక్టెడ్ బై యూ or whatever the idea consisted by you, okay na, we need to convert that idea into research. So whether it is possible to writing a paper, or whether it is possible to publish in a reputed journal, so that kind of information what we call, there we need to implement some research mechanism. There we need to observe what are the possibilities, okay na, to publish that paper, or what are the possibilities to writing that paper in a reputed manner. Okay na, so that kind of information what we call second one. And the third one is when we have idea, and when we did the research on that particular idea, then we are ready to write the paper. Okay na, so these three steps are very very important whenever if you are ready to writing a particular research paper. The first one is we should need to some idea regarding that concept, and next one is we need to do research on that paper, and third one is we need to ready to write that paper. So these are the three different types of steps we need to develop writing a paper. Okay na, so that is the model number 1. So here we have another model, that is model number 2, that is how to writing a paper. So we discussed about the model number 1. So in model number 1 we have idea regarding that paper, and we need to do research on that paper, and then we can able to write that paper.
or we can able to publish that paper. So whatever it is. So that is the model number 1. So this is the one process to write any research paper. Okay, na? That is to prepare a great research paper. And comes to second one. Second one is model number 2. So in model number 2, when we observe the first one on the screen, సో మనం స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ ఏంటి అంటే మనకి రాంగ్ అంటే ఇంటూ మార్క్ ఉంది. మా షేర్ అయిందా స్క్రీన్ అందరికి? ఎస్, ఓకే. ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే ఆ మోడల్ నెంబర్ 2 లో ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే రాంగ్ గా అనేటువంటి ఆ వేలో థింక్ చేయకూడదు. ఆ వే చూడండి అక్కడ ఒకసారి. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఐడియా. సో ఐడియా తర్వాత ఏంటంటే మనకి రీసెర్చ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రైట్ చేస్తాం. సో అదేంటంటే మనకి మోడల్ నెంబర్ 1 లో మనకి ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకేనా? రాదర్ దాన్ దట్ ఇన్ మోడల్ నెంబర్ 2 we can able to find out another information to write any paper. So here the first one is idea regarding a particular concept. So first నీకు పేపర్ పబ్లిష్ చేయాలంటే సో ఫస్ట్ మనకు దాని మీద ఐడియా ఉండాలి. ఓకేనా? సెకండ్ వన్ ఈస్ రైట్ ఏ పేపర్. ఎస్, ఇమీడియట్లీ వాట్ ఎవర్ ది ఐడియా యూ హ్యావ్, ఓకేనా, ఇమీడియట్లీ వీ నీడ్ టు రైట్ దట్ ఐడియా ఆన్ ద పేపర్. సో మన ఐడియా అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో వి కన్వర్ట్ దట్ ఐడియా ఇంటూ రైటింగ్ ఏ రీసెర్చ్ పేపర్. సో రీసెర్చ్ పేపర్ మీద ఏదైతే మనకి ఒక ఐడియా అనేటువంటి పర్టికులర్ ఐడియా ఉందో దాన్ని మనం పేపర్ మీద ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం రాసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ డూ ద పేపర్. సో ఏదైతే మనం ఒక పేపర్ అనేటువంటిది రాస్తున్నామో దాని మీద దెన్ వీ స్టార్ట్ ది రీసెర్చ్. అంటే ఇన్ మోడల్ నంబర్ 1 phase 1 is idea and phase 2 is do research and phase 3 is write a paper. In model number 2, okay na, in model number 2 the first phase is idea and second phase is write a paper and third one is do research. అంటే మోడల్ నంబర్ 1 లోనేమో ఫస్ట్ మనకి ఐడియా, దెన్ we are ready to write that paper. సో అది. And in model number 2 we can able to implement or we can able to write a paper in another way. So another way ఏంటంటే మనకి first of all we have some idea on the paper and second one is write a paper. After writing the paper we can do research on that paper. Okay na? So these are the two main models, okay na, to prepare a great research paper. Okay na? First model and second model. Okay na ma, understand చేసుకున్నారా? Okay na? So these are the two different types of models to research or to prepare a great paper. Okay na? Yes. So after that one, first of all we need to aware about what is the structure of writing a paper. Okay na? So when we have some idea and when we complete our research on that paper, then when we are ready to write that paper, after that one, first of all we need to aware about the structure of the research paper. That is how to write a research paper. Okay na? మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే సరిపోదు. నేను చెప్పాను కదా నేను ఆల్రెడీ, when we have some 500 pages of information or thousands number of pages of information, it is not యూజబుల్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి యూజబుల్ అవుతుంది. ఎప్పుడు యూజబుల్ అవుతుంది అంటే మనకి వెన్ వి ఫిట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు సమ్ స్ట్రక్చర్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఏంటంటే మనకి ఆ రైటింగ్ మెకానిజం, ఆ రైటింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ స్ట్రక్చర్ లో మనం ఫిట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటికల్ గా మనకి ఇది అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి మనకి స్ట్రక్చర్ లో ఏంటంటే మనకి ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ పేపర్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి నీడ్ టు what we call mention the name abstract. So I already told you that what is the exact definition of an abstract. What is the exact definition of an abstract? What is the meaning of abstract? What is the meaning of abstract? Anyone in the class, what is the meaning of abstract? Are అక్కడ ఆల్రెడీ హలో చెప్పండి. ఏం లేదు సార్, మనం చేసే ప్రాజెక్ట్ జస్ట్ ఒక ఫ్యూ లైన్స్ లో ఓవరాల్ గా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం సార్. Yes, very good. There we summarize the information in few sentences.
The meaning of abstract in the sense we summarize the overall research paper information in few sentences. అక్కడ minimum 4 sentences అని యూజ్ చేశాడు. అంటే minimum 4 sentences అంటే అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ కి 2 lines వేసుకుంటే yes we can write that information in 8 lines. సో ఒక 8 lines లో మనం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయగలిగి ఉండాలి. అందుకని అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఏంటంటే మనకి when I observes abstract or when we observes the abstract, it will gives the information regarding the overall what we call structure, that is the overall information regarding your research paper, or it will gives the overall information regarding whatever the project we are developing. That's why abstract is very very important in project development, as well as it is very very important in writing a great research paper. So that is the first one. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాడు. అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనకి ఇట్ కెన్ హ్యావ్స్ ది అట్లీస్ట్ 4 sentences. సో 4 sentences ఉంటాయి దానిలో, అంటే 4 lines ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది, ఆ 4 sentences ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో వెన్ వి కన్వర్ట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ లైన్స్, ఓకేనా, ఎస్ వీ కెన్ రైట్ అట్లీస్ట్ 8 lines ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ whenever if you want write a research paper. So that is the first one. And it comes to second one is introduction. Already మనకు తెలుసు. సో ఇంట్రడక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాం, in introduction there we what we call present the information in the form of index. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. We present the information. Yes, we present the information in the form of index, and that index will includes all the syllabus and all the information regarding that particular project or regarding that particular research project. అంటే ఆ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇంట్రడక్షన్ లో ఏంటి అంటే మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉందో మనకి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇంట్రడక్షన్ లాగా పెడతాం. అదే కదా మన ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఇంట్రడక్షన్ లో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఏముంటది, మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ 1 page to page number 4, అంటే 1 to 4 అని పెడతాం, పేజెస్ అని పెట్టి 1 to 4 పెడతాం. నెక్స్ట్ ప్రపోజ్ సిస్టమ్ 5 to 10, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సోర్స్ కోడ్ సమ్ ఏదో 15 to 20, ఓకేనా. నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ సమ్ ఏదో 20 to 25. సో లైక్ దట్ వి మెన్షన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ 1 page. ఆమె కరెక్ట్ అర్నా? ఇంట్రడక్షన్ పేజెస్ రాస్తామా? ఇంట్రడక్షన్ పేజెస్ రాస్తారమ్మా ఎవరన్నా? నో సార్, 1 page. ఎస్ 1 page అంటే లైక్ మన సిలబస్ లాగా. అంటే సిలబస్ లో మనకి 500 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, 1000 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉందో క్లియర్ కట్ గా వి మెన్షన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఇంట్రడక్షన్. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇన్ అవర్ లాంగ్వేజ్ వి సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇండెక్స్. సో దాన్నే మనం ఇండెక్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ అంటారా. ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ది length of that introduction is only 1 page. అంటే 1 page length is enough introduction, okay, to publish a research paper or to write a great research paper. So that is the point number 2. And comes to point number 3, that is the problem in the sense I already told you last class, that is problem statement. The meaning of problem statement the meaning of problem statement in the sense, so depends on which concept you are writing a great research paper, or depends on which concept, okay, now we are going to develop a particular project. అంటే ది మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద సెన్స్, మనం ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మనం దాన్ని పబ్లిష్ చేయబోతున్నాం, లేదు మనం ఏదైతే ఒక పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ మనం డెవలప్ చేస్తున్నామో, దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ వి కాల్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అంటే ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. అంటే మన ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసిన లేదు రీసెర్చ్ పేపర్ మనం రాస్తున్నా కూడా ఏంటంటే డెఫినెట్ గా అక్కడ మనకి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మనం డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ మనం అబ్స్ట్రాక్ట్ లో చెప్తాం, అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్. సో ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వి సమ్మరైజ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏంటంటే మనకి వి సపరేట్లీ మెన్షన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే what type of area we are going to developing a particular paper, or we are going to developing a particular project, okay na. So area అనేటువంటిది ఏదైతే ఉంటుందో మనకి we need to mention that area, okay na. So the length of area is also 1 page. సో దాని యొక్క లెంత్ కూడా ఏంటంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ యొక్క లెంత్ కూడా ఎంత ఉండాలి అంటే మనకి 1 page is enough. సో 1 page ఉంటే సరిపోతుంది.
And next one is my idea. So here my idea consists 2 pages of information. So what is the meaning of my idea? What is the meaning of my idea in developing a particular project? Anyone in the class? What is the meaning of idea when we developing a project? Can we find out this kind of information in our project? Anyone? Proposed system, sir. Proposed system. Yes, very good. Next. Next. Okay. Yes, Vinandi. Ikkada the meaning of my idea will specify the information like proposed system. Yes, it is correct. So proposed system అనేటువంటి correct. Next ఇంకా దానికన్నా కొంచెం డెప్త్ గా చెప్పాలి అంటే ఏంటి అని మనకి what are the objectives of your project? So objectives in the sense what are the different types of what is the main idea of your project? అంటే మన ప్రాజెక్ట్ యొక్క మెయిన్ ఐడియా అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది కావచ్చు, లేదు అంటే మనకి ఏంటంటే దాన్ని మనం సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్రపోజ్ సిస్టమ్. కానీ ఇక్కడ మై ఐడియా అనేటువంటి వాడు ఎన్ని పేజెస్ పెట్టాడు మనకి, ఇట్ రిక్వైర్స్ ఆర్ ఇట్ నీడ్ 2 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ప్రపోజ్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మనం ఒక పారాగ్రాఫ్ లో పెడతాం, అంటే మనకి ఒక పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. మరి 2 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఎలా వస్తుందంటే మనకి దట్ మై ఐడియా విల్ స్పెసిఫైస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్. అంటే నీ రీసెర్చ్ పేపర్ లో మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు మెన్షన్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇన్ 2 papers. ఓకేనా, ది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్. అంటే మన రీసెర్చ్ పేపర్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకి వీ నీడ్ టు రైట్ దట్ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఓకేనా, ఇన్ 2 papers. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ మై ఐడియా. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద 4th one. And comes to 5th one. 5th one is the details and the body of the research work. Okay na, so body of the whatever the paper we are going to write. Okay na, so that body will consist 5 pages of information. So 5 pages undochu ledante sometimes we can write that information in 3 pages also. So 3 pages lo undochu, or sometimes we can increase that detailed information from 5 pages to 10 pages. Endukante some reputed journals they consist the paper length is 20 papers length or 21 papers or up to 25 papers, and some journals they consist only some 7 papers of information or 8 papers of information or 10 papers of information, so whatever it is. Okay na, so adi so detailed information అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి 5 pages ఉండొచ్చు, sometimes 5 pages కి decrease చేసుకోవచ్చు, or we can increase that information. It will be depends on the journal. Okay na, so that is the information regarding details of your research work. And it comes to next one is related work. So related work in the sense, so what are the different types of informations we connected related with our research paper? So we collect the, sometimes we need to collect the information from the outside what we call, we collect the information from the outsiders. So outsiders in the sense we simply call it as field work. Okay na, some research papers need field works, and for example if I want going to write a research paper on COVID-19 by using machine learning or by using artificial intelligence. So నేను ఇప్పుడు మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూటిలైజ్ చేసుకొని నేను COVID-19 మీద ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ రాయాలనుకోండి, ఒక ఫీల్డ్ వర్క్ అనేటువంటి మనకి డెఫినెట్ గా నీడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇంట్లో కూర్చొని మనం రిపోర్ట్స్ రాయడానికి కుదరదు. ఆ పేపర్ యొక్క సింప్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఓకేనా, దగ్గర నుండి వి కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో ఫర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు డూ ద ఫీల్డ్ వర్క్. ఓకేనా, సో డెఫినెట్ గా మనం ఏంటంటే ఫీల్డ్ వర్క్ అనేటువంటి చేయాలి. ఆ ఫీల్డ్ వర్క్ అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలేటెడ్ వర్క్ టు యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్. ఓకేనా, వీ కెన్ రైట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ 1 or 2 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే మనకి 1 పేజీ లేదా 2 pages లో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాసుకోవచ్చు.
అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ కంక్లూజన్ అండ్ ఫర్దర్ వర్క్. సో కంక్లూజన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఆల్రెడీ అక్కడ చూడండి 0.5 పేజ్ అంటే హాఫ్ పేజీ ఉండాలి. కంక్లూజన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి మీరు ప్రాజెక్ట్ లో కావచ్చు లేదంటే రీసెర్చ్ పేపర్ లో కావచ్చు, కంక్లూజన్ ఎప్పుడు కూడా పారాగ్రాఫ్స్ గా పెట్టకూడదు. ఓకేనా, కంక్లూజన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ 1 పారాగ్రాఫ్ అంటే హాఫ్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో హాఫ్ పేజెస్ అంటే ఎంత వస్తాం మనకి, అబ్స్ట్రాక్ట్ లో ఎట్లయితే మనం ఒక 10 లైన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తామో, కంక్లూజన్ లో కూడా ఏంటంటే ఒక 10 లైన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి. అండ్ ఫర్దర్ వర్క్ అన్నాడు అంటే ఇన్ ద కంక్లూజన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్. అంటే is there any chances to implement that paper, or is there any extensions regarding your research paper? We can also implement that paper, and that is this paper can also implement in this way in future also. We can mention that type of information. Okay na, so this is the structure of a research paper. Whenever if you are ready to writing a particular research paper after collecting all the information regarding your research paper. Okay na, so దానిలో మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని పేజెస్ వచ్చిందమ్మా ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ మనం పబ్లిష్ చేయాలంటే, ఎనీవన్ ఇన్ ద క్లాస్ హౌ మెనీ పేజెస్ వి రిక్వైర్డ్? హౌ మెనీ పేజెస్ వి రిక్వైర్డ్? ఎనీవన్? 10 pages, sir. 10 pages ఎట్లా? హౌ? 12 pages, sir. 12 హౌ కౌంట్ కావాలి నాకు. ఆల్రెడీ ఆన్ ద స్క్రీన్ Sir, 14 pages and sir. 14 pages. Conclusion తో కలిపి 15 pages, sir. ఎవరు మాట్లాడేది? చరిష్మానా? Yes, sir. ఎస్, వెరీ గుడ్. కంక్లూజన్ తో కలిపి 15 pages, sir. 15 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, నన్ను ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ వినండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఏంటంటే, ఫస్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటి దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వదిలే అంటే ఒక పేజ్ లో రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వచ్చేసి ఇంకొక పేజ్ లో రాసుకుంటాం. 1+1 2. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్ అనదర్ పేపర్ అంటే 1+1+1. సో టోటల్ 3 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్. సో అది మనకి 2 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పైన 3 papers +2. సో టోటల్ గా అక్కడ వరకు 5 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ద డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్. సో అది మనకి మామూలుగా అంటే నార్మల్ జనరల్స్ వేసుకుంటే ఒక 3 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి. అంటే పైన ఒక 3 pages, నెక్స్ట్ ఒక 3 pages. సో 3 + 3 6 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ వర్క్ అంటే ఎనీ ఫీల్డ్ వర్క్ రిగార్డింగ్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్ అంటే రిలేటెడ్ వర్క్ టు యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్. సో దానికి ఏంటంటే 1 or 2 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పైన 6 కింద ఒక 2 pages. ఓకేనా. సో 6 + 2 8 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ కంక్లూజన్ అండ్ ఫర్దర్ వర్క్ అదేంటి హాఫ్ పేజ్ అన్నాడు. సో అది కూడా ఏంటంటే వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ సింగిల్ పేజ్. సో అదొక పేజ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే టోటల్ గా మనకి ఏంటంటే 8 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. హలో హలో నాన్న వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. మరి చెప్పాలి కదా. సో టోటల్ గా ఏంటంటే మనకి 8 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వైర్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో 8 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే మనకి అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది ఒక పేపరు, నెక్స్ట్ అంటే ఒక పేజ్, నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ 1 page, ప్రాబ్లమ్ 1 page, అండ్ యువర్ ఐడియాస్ 2 pages, అండ్ డీటెయిల్డ్ వర్క్ 3 pages, రిలేటెడ్ వర్క్ 1 or 2 pages, అండ్ కంక్లూజన్ 1 page. సో టోటలీ we have 8 pages ఆఫ్ ఇన్ఫో అంటే జనరల్ గా whenever if you want write any research paper, there minimum that paper that research work should consist 8 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే నేను మినిమం చెప్తున్నా, ఇందాక తను చెప్పింది ఎవరో చెప్పారు 15 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. అంటే గ్రేట్ రీసెర్చ్ పేపర్ అయితే 15 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వాడు చెప్పింది మనకి ఆల్రెడీ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే హౌ టు రైట్ ఏ గ్రేట్ రీసెర్చ్ పేపర్. అంటే whenever if you want to write a great research paper, there it needs or it requires at least 15 pages of information. వాడు చెప్పేది ఏంటంటే
ఆ 15 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది కావాలి. బట్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నార్మల్ గా వెనెవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ పబ్లిష్ యువర్ పేపర్ ఇన్ ఏ నార్మల్ జర్నల్, అంటే నార్మల్ గా ఉన్న ఒక జర్నల్స్ లో మనం పేపర్ ని పబ్లిష్ చేసుకోవాలి, నీ రీసెర్చ్ వర్క్ ని పబ్లిష్ చేసుకోవాలి అంటే దేర్ అట్లీస్ట్ ఇట్ రిక్వైర్ 8 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే కనీసం 5 pages ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా రీసెర్చ్ పేపర్ ని పబ్లిష్ చేయకూడదు. ఓకేనా? సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఓకేనా? సో అదనమాట. సో అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్ట్రక్చర్. The first one is the structure of any research paper consists the abstract. Okay, we need to write abstract information minimum in 4 sentences. And the second one is introduction regarding your research work. Okay, we need to write that information in 1 page. That is 1 page of information is needed to write the introduction information. And the second one is for the problem, there we need 1 page of information. And for your idea, that is what are the main objectives of your research work, it consists 2 pages of information. And the body of your what we call the body of your research paper, or the overall information of your research paper, that is detailed information of your research paper, it requires some 3 to 5 pages of information. Next one is related work to your research work, to your research paper, that is field work. Okay, now it consists 1 or 2 pages of information. And conclusion and future enhancement, it consists another page of information. So totally minimum we have 8 pages of information. But whenever if you want publish a great research paper, or if you want write a great research paper, or if you want ready a great research paper, it requires minimum 15 pages of information. Okay, now so that is the information, or that is the structure of a great research paper. Whenever if you want write a great research paper, it consists the structure like this one, that is from abstract to conclusion. Okay, na? Next comes to next one. Next one is introduction. So that is in what type of information we need to mention in introduction. Ante inda cheppanu an introduction ante it is nothing but like an index. Okay, na? We find out that information in project. Sir, మరి ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న ఇంట్రడక్షన్ కి ఇక్కడ ఉన్న ఇంట్రడక్షన్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందా అంటే ఎస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అందుకని ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ మళ్ళీ సపరేట్ గా చెప్పాం. చూడండి, ఇన్ ఇంట్రడక్షన్ ఓకేనా, దేర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ మెయిన్లీ 2 things. The first one is describe the problem, and second one is state your contributions. Okay, na? So here comes to first one is describe the problem. So here the meaning of describe the problem in the sense, అక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. What is the broader context and what is the particular problem? Why it is interesting? So here we need to describe the problem in 2 paragraphs. మా అందరికి కనబడుతుంది అక్కడ on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, కనబడుతుంది కదా. ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే మనకి ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ఏం చేయాలంటే ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ 2 paragraphs. సో ఇంట్రడక్షన్ అనేటువంటిది 2 paragraphs గా ఉండాలి. మరి ఆ ఇంట్రడక్షన్ లో మనకి ఫస్ట్ వన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉందంటే డిస్క్రైబ్ ది ప్రాబ్లం. దానిలో ఫస్ట్ 2 paragraphs లో మనం దేన్ని మెన్షన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు డిస్క్రైబింగ్ ద ప్రాబ్లం. అంటే ఆ ప్రాబ్లం ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ మనం ఏం చేయాలంటే 2 paragraphs ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలి. మళ్ళీ ఆ 2 paragraphs ని కూడా మనం ఎలా ఇచ్చేసుకోవాలంటే ఎలా డివైడ్ చేసుకోవాలంటే మనకి దానిలో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ది బ్రాడర్ కాంటెక్స్ట్, అంటే దట్ ఈస్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లం. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లం అంటే నీ రీసెర్చ్ పేపర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ రీసెర్చ్ పేపర్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ది పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇన్ దట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్, అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ ప్రాబ్లం వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ పేపర్. సో ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం అనేటువంటిది మనకు అక్కర్ అవుతుందో ఏ ప్రాబ్లం ని బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ పేపర్. ఓకేనా? సో ఆ పేపర్ మనం రాస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో వై ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ నవేడేస్. సో నువ్వు ఏదైతే ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ అనేటువంటిది ఏదైతే పబ్లిష్ చేయబోతున్నావు ఆ పబ్లిష్ చేసే పేపర్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ పేపర్ అనేటువంటిది ఎందుకు మనకి ఇప్పుడు మనకి నీడ్ ఉంది అంటే ఆ పేపర్ యొక్క నీడ్ ఏంటి. ఓకే, వి నీడ్ టు వాట్ వి కాల్ డిస్క్రైబ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్స్ into 2 paragraphs. ఓకేనా?
So that 2 paragraphs will include the information regarding a broader context of your problem, and the second one is what is the particular problem and why it is interesting. That is why we are going to write that particular paper. Okay na? Project అయితే why we are going to develop that project అంటే the main purpose. Okay na? So అది so ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనకి all the information we simply call it as describing the problem. It is at least 2 paragraphs of information. Okay na? So that is the first one. And comes to second one is state your contributions. So state your contributions ante ikkada manaki what is contribution in the sense మన యొక్క ఏమంటారు మనం కలెక్ట్ చేసిన వర్క్ కానివ్వండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి నువ్వు ఏదైతే వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అల్గారిథమ్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ mathematical calculations there we are using in our research paper. లేదంటే టేబుల్స్ కావచ్చు, గ్రాఫ్స్ కావచ్చు, ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ చూడండి, అక్కడ ఉంది చూడండి క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈజ్ న్యూ అంటే నోవెల్టీ అంటే వాట్ ఈజ్ న్యూ ఆఫ్ యువర్ పేపర్. ఆల్రెడీ చెప్పాను న్యూ అనేటువంటి ఏంటంటే ప్లగరిజం చెకింగ్ అనేటువంటి మనకి రీసెర్చ్ లో ఉంటుంది. ప్లగరిజం చెకింగ్ లో ఏంటంటే మనకి డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకేనా? సో దట్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్లీ రైట్ ది న్యూ ప్రాబ్లం. ఏదైతే మనకి ప్రీవియస్ గా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో depends on the previous problems, there we need to prepare completely new information whenever if you want publish a research paper or whenever if you want writing a research paper. Okay na? So that is what we call new. And the second one is why is it useful. That is features of your solution and what is the solution to that particular problem. And first time problem find out cheyali. Next then we immediately there we need to mention what is the solution to that particular problem. Next how do you know, that is evaluation. Ante depends on different types of, I already told you that algorithms, what we call graphs, tables, okay na, mathematical calculations, whatever it is. Ikkada observe cheste in describe the problem and state your contribution, what type of informations here we observed commonly. Anyone, what type of informations we commonly observed in describing the problem and state your contributions. Okay na? Next in the mana previous ga cheppuna project development lo okay initiation phase, next one vachesi definition phase lo common ga ikkada unna konni observe chestunnam. Aa common mechanisms enti? Anyone? 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 Okay, సరేనా? గురించి మనమే క్వశ్చన్స్ వేసుకోవడం అంటే ఇది కరెక్టా కాదా అని. yes, very good, 100% exactly correct. అక్కడ ఏంటి అంటే మనకి whenever if you are going to develop any project or whenever if you are going to ready a great research paper, first of all there we need to prepare some questionnaire. Already చెప్పాను నేను, when we have idea ఉంటే సరిపోదు మనకి. డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ ఐడియా we need to prepare questionnaire. Why this project, why I should do implement this project. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి what is the feature different types of features consisted by this project. ఓకేనా? what are the different types of evaluation methods ఓకేనా I am developing in this project. సో ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా డెఫినెట్ గా మనం ఏంటంటే కామన్ గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిందే. సో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఇనిషియేషన్ ఫేజ్ లో మనకి ఏంటంటే అంటే ఐడియా వచ్చిన ఏంటంటే మనకి ఐడియా వచ్చిన వెంటనే మనం అక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే దేర్ వి ప్రిపేర్ సమ్ క్వశ్చనియర్ అంటే 4 or 5 క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఈచ్ క్వశ్చన్ కి మనం ఆన్సర్ అనేటువంటిది వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ వి కంక్లూడ్స్ దట్ yes we have idea regarding whatever the project we are going to develop. So without idea we may not develop any project. So idea లేకుండా మనం ప్రాజెక్ట్ ని డెవలప్ చేయాలి. లైక్ దట్ రీసెర్చ్ పేపర్ లో కూడా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ప్రతి దానికి కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డెఫినెట్ గా ఒక క్వశ్చనీర్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ప్రతి దానికి కూడా మనం వాట్ ఎవర్ ద వర్క్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ వర్క్ వీ నీడ్ టు క్వశ్చన్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రైజ్. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే డెవలప్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉందండి. సో మినీ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక 3-4 రివ్యూస్ జరిగాయి. ప్రతి రివ్యూస్ లో డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ రివ్యూ ఉందనుకోండి,
క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ రివ్యూకి రిలేటెడ్ కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే అడుగుతారు. అంటే వాట్ ఈస్ ది అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ డిజైన్ కి వచ్చేస్తే మనకి UML డయాగ్రామ్స్ లో ఓకేనా హౌ వి ఫిట్ క్లాస్ డయాగ్రామ్ ఓకేనా టు యువర్ ప్రాజెక్ట్, హౌ వి ఫిట్ సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్. అంటే క్లాస్ డయాగ్రామ్, సీక్వెన్స్ డయాగ్రామ్ అనేటువంటి నీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ కి మనం ఎలా ఫిట్ చేయొచ్చు. సో అక్కడ ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్వశ్చన్ ఇయర్. సో ఒక క్వశ్చన్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేయగలిగితే ఆ క్వశ్చన్ కి నీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ఎస్ వీ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్, ఎస్ వీ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ దట్ పేపర్. సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఐడియా అనేటువంటిది లేకుండా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కుదరదు. మరి ఐడియా అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఐడియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేర్ వీ నీడ్ టు ఇంటర్నల్లీ డెవలప్ సమ్ క్వశ్చనియర్. ఫర్ ఎవ్రీ ఫేస్ వీ నీడ్ టు డెవలప్ సమ్ క్వశ్చనియర్, అండ్ ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దేర్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ సొల్యూషన్. సో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా డెఫినెట్ గా మనం ఏం చేయాలంటే ఒక సొల్యూషన్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకేనా. అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తేనే, అలా మనం ఇవ్వగలిగితేనే దెన్ ఓన్లీ వీఆర్ రెడీ టు ప్రిపేర్ ఏ గ్రేట్ రీసెర్చ్ పేపర్. సో ఇక్కడ ఇంట్రడక్షన్ లో అదే చెప్పాడు, డిస్క్రైబింగ్ ది ప్రాబ్లం, దానిలో క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ స్టేట్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్, అంటే మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో కూడా అక్కడ మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ వేసుకుంటే ఏంటంటే ఆటోమేటికల్ గా ఏంటంటే మనకి ఒక గ్రేట్ రీసెర్చ్ పేపర్ ని మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, డిస్క్రైబ్ ది ప్రాబ్లం. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యు దట్ ఫస్ట్ వన్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ అనేటువంటిది ఏంటంటే సమ్మరైజ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ వన్ సెంటెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ లో ఏం చేస్తాం మనం, వి డిస్క్రైబ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం, ఐ మీన్ వాట్ వి కాల్ డిస్క్రైబ్ ది ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంట్రడక్షన్ లో. మరి ప్రాబ్లం డిస్క్రిప్షన్ అంటే ప్రాబ్లం డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్క్రైబ్ ఎనీ ప్రాబ్లం, అక్కడ మీరు పక్కన చూస్తే యూజ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ప్రాబ్లం. whenever if you are going to describe any problem, that is problem of your project or problem statement of your research paper, okay na, there we need to describe that information with an example. అంటే ఏది మనం మెన్షన్ చేయాలనుకున్నా కూడా ఎగ్జాంపుల్ లేకుండా, అంటే ఎవిడెన్స్ లేకుండా మనం మెన్షన్ చేయకూడదు. అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఇక్కడ మనకి పైనేమో సమేదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు, కింద వెంటనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాడు. అంటే whenever if we have some problem statement, okay na, we not only mention the problem statement, along with the problem statement there we need to mention examples to that problem statement. Okay na, whether it is in whether it is in writing a great research paper or preparing a great research paper, or when we are developing a particular project. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేటువంటి డెవలప్ చేసిన, ఒక గ్రేట్ రీసెర్చ్ పేపర్ ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నా, డెఫినెట్ గా మనం ఏం చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ ది ప్రాబ్లం వీఆర్ డిస్క్రైబింగ్, విత్ దట్ ప్రాబ్లం దేర్ వీ నీడ్ టు మెన్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ టు దట్ ప్రాబ్లం. సో ఆ ప్రాబ్లం ను మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ, సో డెఫినెట్ గా ఏం చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం ఏం చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ది డిస్క్రైబింగ్ ది ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ స్టేట్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. మరి అక్కడ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి ఆన్సర్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. అంటే డిస్క్రైబ్ ది ప్రాబ్లమ్ లో 3 ఉన్నాయి అక్కడ. సో మరి సార్ మరి వీటికి ఆన్సర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే దాని ఆన్సర్ ఇది. అంటే డిస్క్రైబింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకేనా, దేర్ వి డిస్క్రైబ్ ది ప్రాబ్లమ్, ఓకేనా, అలాంగ్ విత్ ది ఎగ్జాంపుల్. సో ప్రాబ్లమ్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తూ డెఫినెట్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం అక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకేనా, దేర్ వి నీడ్ టు యూజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ డిస్క్రైబింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. సో అది. నెక్స్ట్ స్టేట్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్. అంటే మన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే చూడండి అక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంట. అంటే దేర్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ సమ్ లిస్ట్. ఓకేనా. సో లిస్ట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి వాట్ ఆర్ ది సబ్స్టాన్సెస్ ద క్లెయిమ్స్ యూ హ్యావ్ మేడ్, అంటే వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇన్ యువర్ రీసెర్చ్ పేపర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం అంతా కూడా ఏంటంటే మెన్షన్ చేయాలంటే దాన్ని సింపుల్ గా మనం ఎలా కాల్ చేయొచ్చు అంటే మనకి వాట్ ఈస్ ది ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అంటే నాకు ఫేవర్ గా ఉంది, నేను ఇవాళ కాలేజ్కి రాలేకపోతున్నాను అన్నాం అనుకోండి. సో ఎవిడెన్స్ అంటే నీకు ఫేవర్ ఉందో లేదో దానికి ఎవిడెన్స్ అనేటువంటి మనం అంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ కావాలి. అంటే ఒక 1 వీక్ లీవ్ కావాలనుకోండి, నాకు హెల్త్ బాగాలేదు. సో ఆఫ్టర్ 1 వీక్ ఐ నీడ్ టు వాట్ వి కాల్ సబ్మిట్ మై మెడికల్ రిపోర్ట్. సో డెఫినెట్ గా నా యొక్క మెడికల్ రిపోర్ట్ నే సబ్మిట్ చేయాలి. సో అప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ట్రస్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎవిడెన్స్.
సో ఎవిడెన్స్ అనేటువంటిది ఉండాలంటే ప్రాబ్లం డిస్క్రిప్షన్ నెక్స్ట్ అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే సరిపోదు. సో దానికి డెఫినెట్ గా ఏంటి అంటే మనకి ఒక ఎవిడెన్స్ అనేటువంటిది కూడా మనకి డెఫినెట్ గా ఉండాలి. ఓకేనా, సో అదనమాట ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఎంటైర్ పేపర్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటంటే వి రైట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ బుల్లెట్స్ అనమాట. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే బుల్లెట్స్ లో రాసి, అంటే ఎప్పుడు కూడా మన కాంట్రిబ్యూషన్స్ ని మనం రాసే ఇన్ఫర్మేషన్ బుల్లెట్స్ లో రాయొచ్చు అనమాట. పారాగ్రాఫ్స్ లో రాయొచ్చు, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కింద ప్రతి దానికి కూడా బుల్లెట్స్ లో రాయొచ్చు. అక్కడ మీరు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు దాన్ని. ఎస్ ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఏదో అబ్స్ట్రాక్ట్, నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్పాడు, నెక్స్ట్ రిలేటెడ్ వర్క్ అని చెప్పాడు. అంటే సార్ రిలేటెడ్ వర్క్ ని మనం ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయాలంటే ఆల్వేస్ వీ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ది రిలేటెడ్. అంటే రిలేటెడ్ వర్క్ ని అన్నిసార్లు మనం మెన్షన్ చేయాల్సినంత పని లేదు. అంటే ప్రీవియస్ దాన్ని ఇచ్చేస్తా రిలేటెడ్ వర్క్ ని మనం మెన్షన్ చేయాల్సినంత పని లేదు. ఎందుకంటే కంప్లీట్ గా న్యూ వన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం అనుకోండి, అంటే ఆ న్యూ రీసెర్చ్ ఆ పేపర్ ని మనం రెడీ చేసాం అనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ వర్క్ ని మనం మెన్షన్ చేయాల్సినంత పని లేదు. అంటే వీ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ది రిలేటెడ్ వర్క్ అనమాట. ఓకేనా, సో అది ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద వే we preparing a great research paper. That is how to write a great research paper. So last class we discussed about how to write a research paper. So today we discussed about how to write a great research paper. Okay, now to prepare any great research paper, there first of all there we need to remember two different types of models. The first one is, in first model we have three phases. In phase number 1 we have idea. In phase number 2 we need to do research on that idea, and phase number 3 is we are ready to write a paper. So that is the model number 1. And model number 2 is first of all in phase number 1 we have idea, and the second one is that idea we can immediately convert into some paper. Yes, it is also correct. And on that paper there we need to do the research. That is, after writing the paper we can able to do the research. Okay, so these are the two different types of models. And whenever if you are going to write a great research paper, okay, there we need to remember this structure. Okay, so this structure will consist mainly of 7 different types of steps. Okay, in step number 1 there we need to summarize the information, that is what we call abstract. And the second one is introduction, third one is problem, and fourth one is what is the idea regarding your what we call a research paper, and the third one is detailed information regarding your research paper. Next one is related work, and last one is the conclusion. Okay, so that is the information regarding how to prepare a great research paper. Okay.